now we will be going through the introduction of Shri Andal Nachiyar and Margashirsha month and the Tirupavai. So Margashirsha month, as we know from the Bhagavad Gita, Masana Margashirshoham. Krishna is telling Arjuna in the 10th chapter. So this importance is one has to get up in the Brahma Muhurta, take bath, do the Nagara Sankirtan, go to the temple, worship the Lord, and chant the Tirupavai verses. Then in the Srimad Bhagavatam also, in the 10th canto, 22nd chapter, it is explained the most important month is Kartik as well as the Margashirsha month. So in the Margashirsha month, one has to wake up early in the morning, and in Vrindavan, all the gopis, they got up early in the morning and they observed a vrata called as Katyayani Vrat. The Katyayani Vrat, they observed it for 30 days and they worshipped Katyayani to request her so that they all get Krishna as their husband. Like this, similarly, in Srivilliputtur, Sri Andal Nachiyar observed the Pavai Nonbu and he requested all the religious women to join her so that they can observe this Pavai Nonbu and they can get the Lord as their husband. So Srivilliputtur is a wonderful Divyadesham in the Sri Sampradaya, and there lived a great Acharya Periyalvar. He is one among the 12 Alvars. And one day he used to always pick up flowers from the garden and he used to make flower garlands for the deities in the temple, Patapatrashai. One day he heard the wonderful, beautiful girl, baby girl's crying sound, and he brought up and took care of her. As she grew, she was totally into Krishna consciousness. All the time she was in deep love with Lord Ranganatha. So when she was immersed in Krishna Bhakti, she also made the entire villages to get into the Krishna Bhakti. Typical mood of Vrindavana. She used to go each and everyone's house, wake them up in the early morning of the Margashirsha month, ask them to join for the Nagara Sankirtan, then they take a bath, then they go to the temple, Patapatrashai. So this way, this Tirupavai verses are so important. As we go through the verses in the past, and we are going to go for another 25 days, we can understand Tirupavai is just a version of Srimad Bhagavatam in a concise form. So Shri Andal Nachiyar emphasized Krishna Bhakti is the topmost, and she has referred so many shlokas and so many names of the Lord, leelas of the Lord from the Srimad Bhagavatam. So that means we can understand the importance of Tirupavai in line with the Srimad Bhagavatam. So as she grew, one day she put on the garland which was for the Lord, and her father noticed it and he left the garland and he took another garland to the temple. And the Lord said, I need the same garland which was worn by Andal Nachiyar. Then he understood she is incarnation of Bhumi Devi. She is also called as Kodai Nachiyar. She is also called as Sudi Kodutta Chudarkodi because she was wearing the garland before it goes to the Lord. So this way, she was so much in deep love for Lord Krishna. As the age came for marriage, Lord Ranganatha appeared in the dream of Periyalvar Vishnu Chitta, and he got her daughter married to Lord Ranganatha in the temple in Srivilliputtur. So one can have the darshan when we go to the temple. There the Lord Ranganatha will be named as Ranga Mannar, and Shri Andal will be there along with them. Periyalvar will be with folded hands. So this way, this importance of Tirupavai, Andal Nachiyar and the Margashirsha month are explained in the Sri Sampradaya. And let's go to the glorification of Andal Nachiyar. There are 3 verses first, and we'll go to the today's Pasuram after that. Okay, Deepthi Hari, are you there? Hare Krishna. Yeah, make it closer to your mic and little louder you can chant.
पारायं संश्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति कोशिष्ठायां सदिनिगदितं यावदाद्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल् पुதுவையாண்டாளரங்கற்கு பண்ணு திறப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை கோமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்ல சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடிய தொல்பாவை பாடி அருளவல்லவல்லுடையாய் நாடினீரே கடவர் சென்னை விதி என்ற மாற்றம் நான் கடவா வண்ண வேதல்க. Okay, today's Pasuram 6. பொருளும் சிலம்பினக்கான் கொள்ளரையின் கோயில் வெள்ளை வெளிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ வெள்ளா எழுந்திராய் பேமுலை நன்கொண்ட கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தளவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்ட முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்த என்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்வேலோர் எம்பாவாய். Okay, I request you both to stay on so that you can listen to the lecture also. You can be benefited because Deepthi Hari is already started preaching for the last 2 years. She is coming on many Tamil TV channels and she is giving wonderful lecture on various Alvars and all the Bhagavatam stories also. Hare Krishna. Let's move on to the Pasuram once again. Pullin Silambinakan புள்ளரையன் கோயில் வெள்ளை விழிச்சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேமுலை நஞ்சுண்ட கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்தரி என்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுழ்ந்து குளிர்ந்தேலோ ரம்பாவாய். Hare Krishna Prabhu, you can split the rooms. Hare Krishna. అండాల్ తిరువడిగలే శరణం. ఈరోజు మనం తిరుప్పావిలోని 6వ పాసురం ప్రవేశిస్తున్నాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. నిన్న మనం దామోదర మంత్రాన్ని అమ్మవారు చెప్పటం విన్నాం. ఈరోజు అమ్మవారు హరినామాన్ని స్మరిస్తున్నారు అనమాట. ఎలా అంటే ఓం హరే నమః புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளரியின் கோயில் வெள்ளை விழிசிங்கன் பேர் அரவம் கேட்டிலையோ வெள்ளா எழுந்திராய் பேமுலை நஞ்சுண்டு கள்ள செகடம் கலக்கு களியக்காலோச்சி வெள்ளத்து அரவில் துயிர் அமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரியன் என் பேர் அரவம் உள்ளம் புகுந்து కుళిండ్రు ఏలోర్ ఎంపావాయ్ చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని శ్రీమాన్ చిత్రకవి ఆత్రేయ గారు తెలుగులోకి అనువదించిన దాన్ని కూడా ఒకసారి మనం చదువుతున్నాం. పక్షులు కూసెనులే పక్షివాహనుగుడిని తెరిసంకు పొలికేక వినలేదటే బాలా మేలుకొనవే పూతన స్తనముల విషమును పీల్చి కపట శకటమును కాల్చాచి కూల్చి పాల్కడలిలో యోగ నిద్రలోనున్న విష్ణుని ఉల్లమున నిలిపి మునుల యోగులు మెల్లగా లేచి హరిహరి అని పాడ హృదయములు కదలాడి ఆహ్లాదమును తేల జగతికే మంగళము కూర్చు మన శ్రీవ్రతము. అమ్మవారు చెప్తున్నది తెల్లవారింది లెమ్మని చెప్తున్నది. ఒక బాల నిద్రపోతున్నదట. అందుకని ఒక గోపిక నిద్రపోతుంటే ఆ గోపికని అమ్మా తెల్లవారిందమ్మా నిద్రలే అని చెప్తున్నది అనమాట. ఇలా ఎళందిరాయ్ లేమ్మా లే అని చెప్తున్నది. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళాలి. ఎందుకని పూతన స్థనములను పీల్చి కపట శకటములను కూల్చినటువంటి ఆ యొక్క పరమాత్మని సన్నిధికి వెళ్ళాలి. ఇప్పటికే యోగులు అందరూ కూడా బయలుదేరి వెళ్తున్నారు ఆయన దగ్గరికి. మునులు యోగులు అందరూ కూడా హరిహరి అని పాడుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అక్కడ ఆలయంలోని శంఖనాదం నీకు వినిపించలేదా అని చెప్పి అమ్మవారు ఆ గోపికని నిద్రలేపుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే అమ్మవారు వ్రతం చేయడానికి ఉపక్రమిస్తుంటే అప్పుడు కొంతమంది ఏం చెప్పారంటే గోపికలు, ఒక గోపిక ఇంకా 10 మంది గోపికలు నిద్ర మేలుకొని రాలేదు అని చెప్తున్నారనమాట. చెప్తే
ఈ రోజు నుంచి ఆ 10 మంది గోపికల్ని కూడా నిద్రలేపే విషయాన్ని మనం అమ్మవారిని నిద్రలేపడానికి చూస్తాం అనమాట. ఈ 10 మందిని కూడా శ్రీ వైష్ణవులని 10 మంది ఆళ్వారులతో పోలుస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారు నిద్రలేకపోతున్న ఆళ్వారు పెరియ ఆళ్వారు అంటారు. అంటే అన్నిటికన్నా పెద్ద ఆళ్వారు అని అర్థం అనమాట. ఆయన విష్ణు చిత్తుల వారు, స్వయాన ఆండాళ్ తల్లి యొక్క తండ్రి గారు అనమాట. సహజంగా ఏంటంటే వైష్ణవాలయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే ఆళ్వార్లు ఉంటారో ముందు ఆళ్వార్లను సేవించి ఆ తర్వాత దేవాలయం చుట్టూ తిరిగి వచ్చి ఆ తర్వాత ధ్వజస్తంభం దగ్గర నమస్కరించి తరువాయి అమ్మవారిని సేవించి ఆ పైన గర్భగుడిలో ఉన్నటువంటి మూల విరాట్ను సేవించడం ఆచారం సహజంగా. మనం కూడా అంతే కదా, ఇస్కాన్ దేవాలయాల్లోకి వెళ్తే మొదటిగా ప్రభుపాదకి మనము నమస్కారం ప్రణామం చేస్తాము. ఆ తర్వాత మిగిలిన తర్వాత అర్చనమూర్తికి ప్రణామం చేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే పరమాత్మను మన ప్రయత్నంతో మనం పొందడం ఎప్పుడు కూడా. అది ఎలా పొందగలం అంటే భగవద్ అనుభవమును ఏ విధంగా అయితే భగవద్ అనుభూతిని పొందినటువంటి నిష్ణాతులైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో వారి ద్వారా మాత్రమే మనము భగవానుని పొందగలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. జీవుని యోగ్యునిగా చేసి పరమాత్మకు అందించేవాడు ఆచార్యుడు అనమాట. అటువంటి ఆచార్య రూపంగా ద్వారా మాత్రమే మనము భగవానుని చేరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఈ రోజు నుంచి గోపిక భగవద్ అనుభవంలో నిష్ఠలైనటువంటి 10 మంది గోపికలను మేల్కొలిపి వారిని ముందు ఉంచి శ్రీకృష్ణ సన్నిధికి వెళ్తుంది. వీళ్ళ ద్వారా మేము వచ్చామయ్యా అని చెప్పడం కోసం అమ్మవారు ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నమాట. వారిలో మొదటి గోపికను ఈరోజు ఆండాళ్ తల్లి మేల్కొలుపుతున్నది. పుళ్ళుం శిలంబిన కాన్ అంటే పక్షులు అరుస్తున్నాయమ్మా, పక్షులు అరుస్తున్నాయి. ఎందుకని పక్షులు అరుస్తాయి? తెల్లవారుజామునే పక్షులు సహజంగా అది తెల్లవారబోతుంది అనగానే వాటి సూచనకు అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ సుప్రభాతాన్ని చూస్తారో, ఆ యొక్క అరుణవర్ణాన్ని చూస్తారో ఆకాశంలో, అరుణవర్ణాన్ని చూడంగానే ఆ పక్షులు అవి అరుస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సహజంగా ఏంటంటే పాత రోజుల్లో అందరూ ఇళ్లలోనూ వాకిళ్లలో లోగిళ్లలో పడుకుని ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఎప్పుడైతే పక్షుల శబ్దాన్ని బట్టి వాళ్ళ కాలాన్ని గుర్తించేవాళ్ళు అనమాట. పక్షులు ఎప్పుడైతే పక్షుల్లో కదలికలు మొదలగానే ఇక మనం లేవాల్సిన సమయం, అవి కూడా లేస్తున్నాయి కాబట్టి అవి ఎందుకంటే అవి ప్రకృతి గడియారాన్ని ఫాలో అవుతాయి. మనం ఏంటంటే మెకానికల్ అన్నాడు, మనం మానవుడు చేసిన గడియారాన్ని ఫాలో అవుతుంటాం అనమాట. అవి వాటిని ఫాలో అవుతుంటాయి అనమాట. ఆ పక్షులు అరుపుల్ని నువ్వు చూడలేదా అని చెప్తానమాట. ఈ సందర్భంగా భగవద్గీత భాష్యంలో ప్రభుపాద ఒక శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు నుంచి ఒక శ్లోకాన్ని ప్రస్తావించారనమాట. సమానే వృక్షే పురుషో నిమగ్నో నీశయా శోచతి ముహ్యమనః జుష్టం యదా పశ్యత్యన్యమీశం అస్య మహిమానమితి వీతశోక అంటారు. అంటే ఒక వృక్షం ఉంటే ఆ వృక్షంలోని పక్షులు 2 కూడా ఆ వృక్షం మీద ఉంటాయన్నమాట. పక్షులు 2ను ఒకే వృక్షంపై ఉన్నను ఫలమారగించు పక్షి ఫలభోక్తగా వ్యాకులతను మరియు చింతన కలిగి ఉంటుంది. ఏదైతే ఆ పక్షి ఆ చెట్టు మీద ఉండి ఆ ఫలాలను ఆరగించాలని కోరుకుంటుందో, ఆ పనిలో ఉంటుందో, అది ఎప్పుడు కూడా వ్యాకులత అంటే ఏదో ఒక ఆందోళన చింతన కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఆ పక్షి భగవానుడు అయినటువంటి తన మిత్రుని వైపునకు ఏదో ఒక విధంగా దృష్టిని సారించి అతని విభవములను తెలుసుకొని కలిగించో శీఘ్రమే సర్వ చింతుల నుండి విముక్తమగును అనేటువంటి విషయాన్ని అది పోల్చుకోలేనమాట. ఇది దేనికి చెప్తారంటే, ఏ విధంగా అయితే మన శరీరం అనేటువంటి వృక్షంలో ఆత్మ పరమాత్మ 2 కూడా స్థితమై ఉన్నాయి. ఏదైతే ఆత్మ ఉన్నదో అది ఎంతసేపు కూడా కర్మఫలాన్ని ఆశించి వాటిని భోగించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉంటుంది, కానీ ఆ వ్యాకులతో ఉంటుంది, ఆ చింతతో ఉంటుంది. కానీ తనలోనే ఉన్నటువంటి పరమాత్మ వైపు తన దృష్టిని సారించి ఆ భగవానుడైనటువంటి తన మిత్రునితో కలిసి ముక్తి పొందాలనేటువంటి ఆలోచన ఆ ఆత్మ ఎప్పుడు చేయమడ. దీనికి ఉదాహరణగా ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని ప్రస్తావించడం జరుగుతుందన్నమాట. అలా అనేకమైనటువంటి పక్షులు యోగులు అనమాట. ఇందాక ఏం చెప్పింది, అక్కడ శంఖారావం వినిపించింది, తర్వాత వస్తున్నమాట శంఖారావం వినిపించింది. యోగులు మునులు కూడా అటువైపు వెళ్తున్నారు. అంటే చాలా మంది ఇప్పటికే వారు ఎంతో ఆచరిత శ్రేష్ఠ అని చెప్తుంది కదా భగవద్గీత. అలా ఆచరించినటువంటి
అనేకమైన మునులు యోగులు కూడా భగవంతుని వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నారమ్మా, మనం కూడా ప్రయాణం చేయాలి అనే దానికి సూచనగా అమ్మవారు ఇక్కడ ఈ యొక్క పదాలని ఉపయోగించడం జరిగిందనమాట. ఉల్ అరయిన్ కోయిల్ అంటే ఏ పక్షులైతే ఉన్నాయో ఆ పక్షులనేటువంటి వాహనుడు, ఆ పక్షిని వాహనంగా చేసుకున్నటువంటి భగవానుడైనటువంటి ఆ యొక్క శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గరుడ వాహనుని ఆలయం వైపు వెళ్దామంటుంది అనమాట. ఆ ఆలయంలోకి ప్రవేశిద్దామంటుంది. వేదం ఏం చెప్తుంటే వేదాత్మ విహగేశ్వర, ఎందుకంటే వేదమే గరుడు. ఆ వేదము ద్వారా తెలుసుకోగలిగిన వాడు, వేదమును ఎప్పుడైతే ఉపాసన చేస్తామో దాని ద్వారా మనకి దర్శనమైనటువంటి వాడు ఆ భగవానుడు, ఆ పరమాత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. శ్రీమద్ భాగవతంలోనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన ఉంది. గరుడు మీద స్వామివారి గరుడు మీద వాహనం మీద ప్రయాణిస్తున్న విషయం ఏంట. తదా స్వప్రభయా తేషాం జ్యోతయాంత్వా దిశో దశ ముష్టం స్థేజ ఉపానీతాస్ తార్క్యేణ్య స్తోత్రవాజిన అంటుంది అనమాట. అంటే విశాలమైన రెక్కలు గల స్తోత్రుడి అంటే గరుడిని భుజముపై శ్రీమన్నారాయణుడు ఆసీనుడయ్యాడు. భగవానుడు కనబడగానే దిక్కులన్నీ ప్రకాశితమై అచటి బ్రహ్మాదుల మోహము తొలగనను. అంటే పక్షులు లేస్తున్నాయి అంటే అనేకమైనటువంటి శ్రేష్ఠులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని ధ్యానాన్ని, భగవంతుని నమ్ముకొని ఆయన ప్రయాణం చేస్తున్నారు. మేల్కోవాలి మనము. గరుడ ఆలయం నుంచి కూడా గరుడ వాహన ఆలయం వైపు వెళ్తున్నారు అనేటువంటి విషయం అనమాట. అంటే ఆ పరమాత్మ వైపు ప్రయాణం మొదలైంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, ఎప్పుడైతే ఆ పరమాత్ముడు మనలో ఉదయించాడో అప్పుడు మనలోని అజ్ఞానం అంతా కూడా సమసిపోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ఈ శ్లోకం ద్వారా మనము అన్వయించుకోవాలన్నమాట. తర్వాత చూద్దాం. వెళ్ళై విడిసంగిన్ పేర్ అరవం కెట్టిలయో వినపడలేదామా నీకు? తెల్లటి మెరిసే శంఖం. వెళ్ళై విడి శంగన్ అంటే తెల్లటి మెరిసే శంఖము, పేరర్వం పెద్దగా వినిపిస్తుంది, వినలేదా నువ్వు వినలేదా అనేటువంటి విషయాన్ని అమ్మవారు ఆ యొక్క గోపికను అడుగుతున్నమాట. సేవకు సమయమైనది రండి అని పిలుచుతున్నది. ఆ ధ్వని వినపట్టలేదా? ఎందుకంటే ఆలయంలో శంఖమే ప్రణవం అంటే అది ఓంకారం అనమాట. ఆ ఓంకార నాదం నీకు వినపడలేదా అని ఆమెకి ఒకసారి గుర్తు చేస్తుంది ఆ గోపిక అనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆ భగవంతుని యొక్క పరమాత్మ వైపు మన దృష్టి, మన యొక్క కార్యకర్మలు, సంకల్పము ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుభవం వైపు మనం దృష్టి సారిస్తామో అప్పుడు ఆ ఓంకారనాదం మనకి వినిపిస్తుంది. ఆ ప్రణవనాదం ఏదైతే భగవాన్ యొక్క నామాన్ని మనము స్మరించడం మొదలు పెడతాము. ఎప్పుడైతే స్మరించడం మొదలు పెడతామో అప్పుడు ఆ భగవంతునితో అనుసంధాన ప్రక్రియ మొదలైనట్టు అనమాట. అది భగవదానుభవము అని చెప్తారు పెద్దలు అనమాట. అది పోతన గారి భాగవతంలో ఒక పద్యంలో ఈ యొక్క శంఖారావం యొక్క విశిష్టతను తెలియజేస్తారు. శంఖారావం వీణులను విని జనుల్ స్వర్ణాంబర ద్రవ్యములు శంఖాతీతము గుంచు వచ్చిరి దిదృక్షాదర్పితోత్కంఠన ప్రేంఖద్భక్తుల వంశ కాహళ మహాభేరి గజాస్వావళి రింఖారావములుల్లసిల్ల తను జారిం చూడని ఆసక్తులై. ఇది పోతన గారి భాగవతంలో యొక్క భగవానుడు ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ యొక్క ద్వారకా నగరంలోకి ప్రవేశిస్తుంటాడో ఆ సందర్భంగా ప్రవేశించే ముందు ఆయన పాంచజన్యం నుంచి శంఖారావాన్ని పూరిస్తాడనమాట. ఎందుకంటే అందులో వాయువు ఓంకారము ఏదైతే ప్రణవం ఉన్నదో ఎప్పుడైతే ఆ స్వామివారి శ్వాస ధ్వని ద్వారా రూపం తీసుకున్నదో అది అద్భుతమైనటువంటి శంఖారావం అనమాట. ఇప్పుడు మనకి కురుక్షేత్ర మహాయుద్ధంలో భగవానుడు పాంచజన్యం పూరించాడని మనం భగవద్గీతలో కూడా చదువుకుంటాం అనమాట. పాంచజన్యాన్ని పూరించంగానే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క పాండవుల సైన్యం యొక్క మనస్సు మొత్తం ఎంతో ప్రశాంతత ఉంటుందన్నమాట. ఆహా, జగత్రక్షకుడు మన వైపు ఉన్నాడు, ఆయన శంఖారావాన్ని పూరిస్తున్నాడు అనేటువంటి ఆ శంఖారావ శబ్దానికి భక్తులైన వాళ్ళకి అది ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. అదే విషయాన్ని అటువైపు కౌరవుల వైపు వాళ్ళు వినంగానే ఎప్పుడైతే ఆ పాంచజన్య నాదం విన్నారో ఆ నాదం వినంగానే వాళ్ళలో అలజడి మొదలైంది. ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి ఒక చావుకి శంఖం లాగా వినిపించింది అనమాట. ఇది మన మరణానికి దారి తీసేటువంటి నాదం లాగా వాళ్ళకి వినిపించింది అనమాట. అట్లా శంఖారావము వీణులను విని జనులు స్వర్ణాంబర ద్రవ్యములు శంఖాతీతము గొంచు వచ్చిరి దిదృక్షాదర్పితోత్కంఠన ప్రేంఖద్భక్తుల వంశ కాహళ మహాభేరి గజస్వావళి రింఖారావములుల్లసిల్ల ధనుజారిం జాడని ఆసక్తులైనారంటే పాంచజన్య శంఖారావం చెవుల్లో పడగానే ఆ ద్వారకా నగరంలో ఉన్న ప్రజలంతా కూడా ఉరకలేసే ఉత్సాహంతో పరవళ్ళు తొక్కే భక్తితో అతిశయించే ఆసక్తితో
వేణువులు బాకాలు ఊదుతూ నగారాలు మ్రోగిస్తూ ఏనుగులు చేస్తున్న గిట్టల చప్పుళ్ళు చెలరేగుతుండగా బంగారు వస్తువులు విలువ గల వలువలు మున్నగు కానుకలు లెక్క పెట్టలేని తీసుకువచ్చి ఎదుకుల విభునికి ఎదురొచ్చారు. ఆయన ద్వారకా నగరాన్ని ప్రవేశించక ముందే శంఖానాదం చేశారు. శంఖానాదం వినంగానే వాళ్ళందరూ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు అనేటువంటి విషయం అనమాట. ఆ విధంగా అమ్మ శంఖనాదం వినిపిస్తోంది మన గుడిలోంచి. శంఖనాదం వినిపిస్తుంటే అక్కడ అర్చనకు వేళైంది, స్వామి నిద్రలేచే సమయం అయింది, మనం వెళ్ళాలమ్మా. ఎందుకంటే మనం కూడా అంతే కదా, నిత్యం ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఇళ్లలో కూడా ఆలయంలో కూడా ఆ యొక్క స్వామివారి కవాటం తీసే ముందు అప్పుడు మనం శంఖనాదం చేస్తాం. శంఖనాదం చేసి కవాటం తీస్తాం. ఆ శంఖనాదం నీకు వినపడలేదా? పిల్లాయ్ ఎళుందిరాయ్ అంటే చాలా చదువుగా ఆ గోపికను లేపుతుంది. ఓ పిల్ల లేమ్మా, చిన్నదానా లేమ్మా, మేల్కో అని చెప్తున్నమాట. ఓ పిల్ల లేము, మేము ఎట్లా వచ్చామనుకున్నావు, మేము ఎలా లేచి వచ్చామో నీకు సందేహం కలుగుతుందేమో అని విను అని చెప్తానమాట. లెమ్మని చెప్తుంది. అదే విషయంగా దాన్ని మనకు కూడా అన్వయించాలి. మనం కూడా లేవాలి, మేల్కోవాలి, నిద్ర లేవాలన్నమాట. ఇదే విషయాన్ని కఠోపనిషత్తులో ఒక వాక్యం ద్వారా ప్రభుపాద కూడా ఇది అనేక సందర్భాల్లో భాగవతంలో ఆయన ప్రస్తావించారు. ఉత్తిష్ట జాగృత ప్రాప్తి వరం నిబోధత అంటుంది అనమాట కఠోపనిషత్తు. ఎందుకంటే మేలుకోవాలి, జాగృతం అవ్వాలి. మేలుకోవటం అంటే ఈ యొక్క అజ్ఞానం నుంచి భగవంతుని వైపు మనం భగవాన్ ముఖంలో అవటమే మేలుకోవటం అనమాట. జాగృతం అవ్వాలి. జాగృతం అవటం అంటే ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క చైతన్యాన్ని, భగవన్ నామాన్ని మనలో నింపుకొని ఎప్పుడైతే తద్వారా జాగృతం అవుతాం అనమాట. ఈ మానవ జన్మ నీకు లభించిన వరం అనమాట. ఈ విషయాన్ని కఠోపనిషత్తు చెప్తుంది. ఉత్తిష్ట జాగృత ప్రాప్య వరం నిబోధత. మేలుకో, జాగృతం అవ్వు, ఈ మానవ జన్మ నీకు లభించినటువంటి వరము. ఎందుకంటే ఈ మానవ జన్మ లభించడం అత్యంత దుర్లభమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి మనం ఈ అతి తామసిక నిద్రలో ఏదైతే ఉన్నామో ఆ తామసిక నిద్రలోంచి మేల్కొని భగవంతుని వైపు మన దృష్టిని మరల్చి భగవద్భక్తిని సాధనలో మనం నిరంతరం ఉండటమే ఈ యొక్క మానవ జన్మకు లభించిన వరం అని కఠోపనిషత్తు చెప్తున్నమాట. అలాగే భగవద్గీతలో భగవానుడు అర్జునుడితో మాట్లాడుతూ ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తాడు. ఏమని? క్లైబ్యం మాస్మ గమః పార్థ నైతత్వ విపదపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం చక్తో ఉత్తిష్ట పరంతప అంటాడు. లేవయా అర్జున, మేల్కో అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓ ప్రధాకుమార, పతనకారక నపుంసకత్వమునకు లొంగక ఇది నీకు తగదు. ఓ పరంతప, ఇట్టి హృదయ దుర్బలతను విడినాడి వెంటనే లేవయా అంటున్నాడు అనమాట. అంటే నువ్వు మేల్కొని ఎట్లా మేల్కోవాలి? అజ్ఞానం నుంచి మేల్కోవాలి. అజ్ఞానం నుంచి ఎట్లా మేల్కొలుపు జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క విషయ జ్ఞానము నెమ్మదిగా ఆ హృదయంలో నిండటం మొదలు పెడుతుందో అప్పుడు అజ్ఞానము ఆటోమేటిక్ గా తొలగిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మన హృదయం ఉందనుకోండి, ఒక హృదయం ఒక చిన్న పెట్టె అనుకుందాం. ఆ హృదయంలో, ఆ పెట్టెలో ఒక మూల మన అవసరాలు, ఒక మూల మన ఇంటి అవసరాలు, ఒక మూల మన సంతానం అవసరాలు, ఒక మూల అట్లా నింపుకుంటూ పోయినాం అనుకో, మన అవసరాలన్నీ ఆ పెట్టెలో నింపుకుంటూ పోయినాం అనుకో. నింపుకుంటూ పోతే ఇప్పుడు భగవంతునికి ఆ పెట్టెలో ఎక్కడైనా ప్లేస్ ఉంటుందా? ఉండొచ్చు. మేబీ ఒక మూల ఎక్కడో ఒక చిన్న స్థానాన్ని, అంటే ఆ పెట్టెలో నిండుగా మన అవసరాలన్నీ నింపుకున్న తర్వాత మిగిలితే భగవంతుని యొక్క స్థానాన్ని ఆయనకి పెట్టచ్చు అనమాట. అట్లా ఉండకూడదు. వీలైనంత వరకు ఏంటంటే ఆ పెట్టెలో నెమ్మదిగా ఎప్పుడైతే మనం ఆ స్థానాన్ని పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క మన హృదయ స్థానాన్ని ఎప్పుడుగా పూర్తిగా భగవదర్పితం చేస్తామో అది అలా మేల్కోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ అమ్మవారు మనకి తెలియజేస్తున్నమాట. వేములై నంజుండు అంటే విషముతో కూడిన పాలతో త్రావిన పూతన, అంటే విషముతో కూడిన పాలతో దాని జీవాన్ని కూడా త్రావేసేట భగవంతుడు పూతన జీవాన్ని కూడా. అంటే పూతన స్తన్య పనమున విషమును ఆరగించిన వాడును. ఈ పాశ్రంలో పూతన వృత్తాంతం మనకు ఎన్నో గుణపాఠాలు చెప్తున్నమాట, ఎన్నో విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. పూతన విషయాన్ని ప్రస్తావించిన అమ్మవారు. ఎందుకంటే ప్రకృతియే పూతన అనమాట. ఈ ప్రకృతి నుంచి మనము అది మనం తల్లి అనుకుంటాం కానీ అది నిజమైన తల్లి కాదు. నిజమైన తల్లి ఎవరు? యశోద, అంటే మంత్రము. యశోద అనే మంత్రం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ మంత్ర జపం చేస్తుంటామో, నామాన్ని భగవన్ నామాన్ని స్మరిస్తుంటామో అది మన ఆత్మకు పోషకము. ఏ విధంగా అయితే శరీర పోషణకి ప్రకృతి నుంచి లభించినటువంటి ఆహారాన్ని మనం తీసుకుంటామో, మరి ఆత్మ శరీరంలో ఆత్మ కూడా స్థితమైనది కదా. ఆ ఆత్మకి పోషకం ఏంటంటే భగవన్నామ స్మరణమే ఆత్మ పోషకం అనమాట.
ఈ ప్రకృతి అనేటువంటి పూతన అహంకారం మమకారాలు, ఈ అహంకారము మమకారాలు రెండు కూడా ఆ యొక్క పూతన యొక్క స్థనాల కింద చెప్పబడింది. మనం విషయం చెప్తారు ఆచార్యులు మనకు. ఆ అహంకారం మమకారాలు అనే స్థనాల ద్వారా విషయభోగం అనే విషయాన్ని ఇచ్చి మనం చంపదలసింది కానీ అది పోషింపజాలు. తద్వారా మనము అహంకార మమకారాలు ఈ రెండు ఉంటే అవి రెండుటూ ఉండటం వల్ల అహంకారం అంటే నేను అనుకోవటం, మమకారం అంటే నాది అనుకోవటం. నేను నాది అనేటువంటి ఈ రెండు విషయాలు ఏం చేస్తాయంటే ఎప్పుడు కూడా అది విషయాన్ని ఇస్తాయి కానీ అవి ఆత్మని ఎప్పటికీ పోషించలేవు. అందుకే పూత నా అన్నారంటే పవిత్రము కానిది పూతన అని చెప్తున్నాను అనమాట. మనం ఏ పని చేసినా కూడా అది కృష్ణార్పణం అనొచ్చు, అది మనకి శ్రేయస్కరమే అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ పూతన విషయాన్ని ప్రస్తావించడం ద్వారా, ఎందుకంటే ఆ పూతన నుంచి మనం పొందగలిగే పవిత్రము కాని ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం ఏం పొందుతామో ఎప్పుడు కూడా అహంకార మమకారాలే పొందుతాం. కానీ ఆ భగవన్నామ స్మరణము ఆత్మపోషణకే అవసరమైనటువంటి భగవన్నామ స్మరణము కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని అమ్మవారు మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తుందన్నమాట. ఈ సందర్భంగా ఒకసారి మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 10వ దశమ స్కందంలో ఒక శ్లోకాన్ని గుర్తు చేసుకుందాం. ముంచలమితి ప్రభాషిణి నిష్పీడ్యమాన అఖిల జీవ మర్మణి వివృత్య నేత్రే చరణౌ భుజౌ మృహు ప్రస్విన్నగాత్ర క్షిపతి దురోధ అన్నమాట. అంటే ఇది తాత్పర్యం ఏంటంటే కీలక ప్రదేశంలో ఓర్చుకేలేని నొప్పి వలన నన్ను వదులు నా స్థనాలను వదులు అంటూ చెమటలు పడుతూ పూతను అరవటం మొదలుపెట్టింది. ఆమె కనులు విశాలమై అంటే గుడ్లు బయటకు వచ్చాయన్నమాట. బయటకు వచ్చినాయని చెప్తారు కదా మనం. చేతులు కాళ్ళు బిగుసుకుపోయినాయి. ఆమె పెద్దగా మరలా అరిచింది అనే విషయాన్ని ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే ఆమె యొక్క స్తన్యాన్ని శ్రీకృష్ణుడు పానం చేయటం మొదలుపెట్టాడో ఆమె విషం ఇవ్వడానికి వచ్చినా కూడా ఆ విషంతో పాటు ఆ ప్రాణాలను కూడా భగవానుడు తీసేసుకున్నాడు అనమాట. దీనికి మనకు ఆచార్యులు చెప్తారు, అది మనదైతే ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే ఐశ్వర్యం మనకి ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే గుణం ఏదైతే ఉందో అది అంతా కూడా కృష్ణార్పణం చేస్తే పూతనకు కూడా భగవానుడు ముక్తినిచ్చాడు. అలాగే ఏ విధంగా అయితే పూతన దగ్గర ఉంది అనేది అది నిలువెల్లా విషయమే, కానీ ఆ విషయాన్నే భగవంతుడికి ఇచ్చింది. ఆ భగవంతుడు ఆ విషయాన్ని కూడా స్వీకరించి ఆమెకు ముక్తినిచ్చాడు. అట్లా మన దగ్గర ఏది ఉంటే అది భగవంతుడికి సమర్పణ చేయాలి. ప్రతిదీ కూడా మన ఐశ్వర్యం ఏదైతే ఉందో అది కృష్ణార్పణం చేయాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు ఒక్కసారి ఈ యొక్క పూతన విషయం గుర్తొస్తుందన్నమాట. కళ్ళశకటం కలక్కళియ కాలోచ్చి అంటే కళ్ళ శకటం ఉంటుంది, కపటమైనటువంటి శకటం ఉంటుంది. అంటే శకటాసుర వధని ఇక్కడ మరొకసారి అమ్మవారు గుర్తు చేస్తున్నమాట. కళ్ళశకటం కలుక్కళియ కాలోచ్చి అంటే కపట శటకం కీళ్లు విరిచాట. ఎట్లా విరినాయంటే ఎప్పుడైతే స్వామివారి దివ్య పాదం శకటాసుని సందులు విడిపోయినట్లు కొట్టింది. ఎప్పుడైతే ఆయన పాదం తగిలిందో ఆ తగలంగానే ఆ శకటం మొత్తము దానికి ఎక్కడికక్కడ దాని సందులన్నీ కూడా జాయింట్లన్నీ కూడా ఊడి పడిపోయింది అనమాట. శకటాసుర వృత్తాంతంలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన దేహమే ఒక బండి, దాని చక్రాలే పాప పుణ్య కర్మలు అనమాట. అసురావేశంలో మనం ప్రవర్తించిన వరకు ఆ శ్రీకృష్ణుని పాదం తగిలితే చాలు మన శరీర చక్రాలు విరివడిగి మనకి మోక్షం కలుగుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆయన పాదాన్ని శరణం చేస్తామో అప్పుడు ఆ పాదం మనకి తగులుతుంది. ఆ పాదం తగలంగానే ఈ పాప పుణ్య కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ చక్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనల్ని పట్టుకొని ఉన్నటువంటి చక్రాలు ఇవి తొలగిపోయి ముక్తి లభిస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ శకటాసురుని యొక్క వృత్తాంతాన్ని గుర్తు చేయడం ద్వారా అమ్మవారు మనకు మరొక్కసారి మన యొక్క స్థితిని, మనం చేరవలసిన గమ్యాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తున్నామట. ఇదే విషయం శ్రీమద్ భాగవతంలో ఎలా చెప్పడం చూద్దాం ఒకసారి. అధశయనస్య శిశోరనోల్పక ప్రవోళ మృద్వింగ్ర హతం వ్యవర్తత విధ్వస్త నానా రసకుప్య భాజనం వ్యత్యస్త చక్రాక్ష విభిన్న కూబరం అంటుంది భాగవతంలో చెప్పబడింది అనమాట. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చావడిలో ఒక మూలన ఉన్నటువంటి బండి కింద పరుండి ఉన్నాడు. ఆయన అతని చిన్ని పాదములు ఆకువలే చాలా సుకుమారంగా ఉన్నాయి. ఆయన పాదం కానీ ఆయన పాదం బండిని తాకినప్పుడు ఆ బండి అతి భయంకరంగా కదిలి కుప్పకూలిపోయింది. దాని చక్రములు ఇరుసు నుంచి విడివడి ముక్కలయ్యాయి. ఆ బండి మీద ఉన్నటువంటి అనేక లోహ పాత్రలన్నీ కూడా చెల్లా చెదురైపోయినాయి అనేటువంటి విషయాన్ని భాగవతంలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఒకసారి మనం తర్వాత పాదంలోకి వెళ్దాం. తర్వాత పాదంలో అమ్మవారు అంటున్నారు, వెళ్ళత్తు అరవిల్ తూయి అమరన్న విత్తినే అన్నారు. అంటే వెళ్ళత్తు అంటే పాల సముద్రంలో భుజగముపై అంటే
ఆ పాలసముద్రంలో నుండి శేషశైలం పైన భగవాను ఉన్నాడు, శయనించి ఉన్నాడు. శేషుడిపై భగవానుడు తుయిల్ అమర్న అంటే శయనించి ఉన్నాడు. విత్తినే జగత్కారకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన శయనించి ఉన్నాడు అనమాట. పాల సముద్రంలో శేషశయనమని యోగ నిద్రలో లోక రక్షణ చింత చేస్తున్న జగత్కారణ భూతిని తలుచుకుంటుంది అమ్మవారు అనమాట. మనం కూడా తలుచుకుంటాం కదా ఎప్పుడు కూడా, నిత్యం కూడా మనం నిత్యం ఆరాధనలో కూడా ఈ శ్లోకాలు ఎప్పుడు చదువుకుంటాం. శాంతాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహుర్జానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం అని చెప్పిన శాంతాకారం, ఎంతో శాంత రూపంలో ఉన్నాడు. భుజగ శయనం, భుజగం అంటే ఆ యొక్క శేషుడు ఎవరైతే ఆదిశేషుడు ఉన్నాడో ఆయన మీద శయనించి ఉంటాడు. పద్మనాభుడు, పద్మము ఆయన నాభి నుంచి కూడా వచ్చిన సురేశం, సురులకు ఈశ్వరుడు, దేవతలందరికీ కూడా భగవానుడు ఆయనమాట. విశ్వాకారము, విశ్వమే తానుగా ఉన్నవాడు, విశ్వమంతా తాను నిండి ఉన్నవాడు. గగన సదృశం, చూడటానికి ఎలా ఉంటాడు, ఆకాశం అంతా విశాలంగా ఉంటాడు భగవానుడు. మేఘవర్ణం, వర్ణం అంటే వెలుగు అనమాట. నల్లటి కాంతి ఆయన నుంచి వెలుగుతుంది. శుభాంగం అంటే ఆయన శుభమైనటువంటి అంగములు కలిగినటువంటి వాడు భగవానుడు. లక్ష్మీకాంతం, లక్ష్మీదేవి సేవ నిరంతరము చేసి ఉంటుంది. కమల నయనం, కమలాల లాంటి కళ్ళు కనవాడు. యోగి హృదయాన గమ్యం అంటే యోగుల యొక్క హృదయ గమ్యం ఆయన అనమాట. వందే విష్ణు భవభయహరం, ఎప్పుడైతే ఆ యోగి హృదయాల నుండి గమ్యం ఆయన అయినాడో అప్పుడు ఆయన యొక్క భవభయహరం, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి తొలగుతాయి. ఈ విషయాన్ని అమ్మవారు సర్వలోకైకనాథం, సర్వలోకములకు నాథుడు, జగత్కారకుడు, విత్తినయి అని ప్రస్తావించదన్నమాట. అంటే ఒక రకంగా చూస్తే ఈ యొక్క 2 శ్లోకాల సారాన్ని అమ్మవారు ఒక్క పాదంలో ఆమె కూర్చారు. వెళ్ళత్తు అరవిల్ తుయిలమర్ణ విత్తినే సర్వలోకైకనాథం, జగత్రక్షకుడు, జగత్కారకుడు అనే విషయాన్ని ఆ పదంలో చెప్తూ, వెళ్ళత్తు అరవిల్ తుయిలమర్ణ విత్తినే శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృదయానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. తర్వాత పాదానికి వెళ్దాం. మునివర్గళం యోగిగళం ఉళ్ళత్తుకొండు అంటే ఇందాక చెప్పింది కదా, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, యోగి హృదయానగమ్యం, యోగుల యొక్క హృదయముల యొక్క లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, ఎందుకంటే వారి హృదయాలు ఎప్పుడు కూడా నిండి ఉంటాయి. మునివర్గులు మునులందరూ, యోగిగళం యోగులందరూ ఉళ్ళత్తుకొండు వారి యందు నిలుపుకొనిన, ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, నాలాంటి వాడికి పెట్టనిండి ఏంటంటే అనేకమైన విషయాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగము, ఇల్లు, భార్య, కొడుకు, సంపాదన, ఎలా నిలుపుకోవాలా, ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలా, దీని గురించి అంటే ఆ పెట్టెలో పూర్తిగా ఎక్కువ భాగం ఏంటంటే భౌతికమైనటువంటి విషయాలతో నిండి ఉంటుంది. ఎక్కడో ఒక మూల కొంచెం స్పేస్ ఉంటే ఆ స్పేస్ లో ఒక చిన్న దేవుడి ఫోటో పెట్టుకుందాం అనేటువంటి ఆ స్పేస్ ఆయనకు అంత మాత్రమే కేటాయించారు అనమాట. అలా కాకుండా యోగులకు ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ యోగులు ఎందుకు పూర్తిగా వారిని పూర్తిగా మునులు యోగులు వాళ్ళు పూర్తిగా కూడా ఆయన భగవాను వాళ్ళ మనసులో నింపుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళు యోగులు, వాళ్ళని మునులు యోగులు అంటారు. తమ హృదయములు పదిలపరుచుకొని మెల్లమెల్లగా లేచుచు మునులు యోగులు భగవన్నామ సంకీర్తన చేస్తున్నారమ్మా. మునివర్గళం యోగిగళం ఉళ్ళత్తుకొండు ఇకనైనా లేచి మాట కలువమ్మ అని గోపికలు ఈ మొదటి గోపికని మేల్కొల్పుతున్నారు అనమాట. అండాళ్ళ తల్లి తన తోటి గోపికలతో కలిపి ఈ మొదటి గోపికని మేల్కొల్పుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మునులు అంటే ఎవరంటే భరతుడు లాంటి వాడు మునుడు, లక్ష్మణుడు లాంటి వాడు యోగుడు. ఎందుకంటే ముని అనేవాడు పరోక్ష సేవానుభవం కలిగి ఉంటాడు భరతుడిలాగా, లక్ష్మణుడు ప్రత్యక్ష సేవానుభవం కలిగి ఉంటాడు. ఎందుకంటే భరతుడు తన రాజ్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా తను రాజులాగా పాలించలేదు, తను ఒక సేవకుడిలాగా పాలించాడు అనమాట. ఎవరికి? శ్రీరామచంద్రుడికి సేవకుడిలాగానే ఆయన పాదుకల్ని ఆ యొక్క సింహాసనం మీద ఉంచి తన కర్మలన్నీ ఆయన ఆచరించాడు అనమాట. రాజుగా తను నిర్వర్తించిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా శ్రీరాముని యొక్క నామం చెప్పి ఆయన ఆచరించాడు. అలా ఆ పరోక్షంగా మనం చేసినటువంటి సేవ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అంతిమ లక్ష్యము, అంతిమ గమ్యము భగవానుడు కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మునుల గురించి లక్ష్మణుడు ఏమన్నాడు, నేరుగా ఆ భగవంతుని సేవలో ఉన్నాడు. అందరికీ కూడా నేరుగా భగవంతుడి సేవ చేసేటువంటి అవకాశం లభించకపోవచ్చు. ఇక శత్రుఘ్నుడు చూసుకుంటే మరింత గొప్పవాడు అనమాట. శత్రుఘ్నుడు
భరతుడిని సేవించాడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా. రాముడిని భరతుడు సేవిస్తే భరతుడిని శత్రుఘ్నుడు సేవించుకున్నాడు అనమాట. అట్లా ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటి వైష్ణవుడు శత్రుఘ్నుడు అనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాడు. అందరికీ కూడా నేరుగా భగవత్ సేవలో ఉండేటువంటి అవకాశం రాకపోవచ్చు, కానీ భృత్య పరిచారిక భృత్య సేవకుడు అవటం కన్నా అంతకు మించింది ఏమిటలేదు. అలా మునులు యోగులు అందరూ కూడా వారెందు నిలుపుకొని ఉన్నారమ్మా. వాళ్ళందరూ కూడా సంకీర్తనం చేస్తూ నీ కోసం బయలుదేరి ఉన్నారు, స్వామి కోసం వాళ్ళు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఇదే విషయాన్ని మనము నిత్యం మనందరం చాలా మంది తెలుగు ఇళ్లలో కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో అనేక ఇళ్లలో నిత్యం జరిగిన వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం చదువుకున్న బ్రహ్మాదయస్సు సురవరాస్త మహర్షయస్తే సంత సనందన ముఖాస్థత యోగి వర్యా ధామాంతికే తవ హి మంగళ వస్తు హస్తా శ్రీ వెంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం అని చదువుకుంటాం స్వామివారి కోసం. ఆ స్వామివారి కోసం అంటే ఓ దేవా, బ్రహ్మ మున్నగు దేవతలు, మహర్షులు, సనందుడు మున్నగు సత్పురుషులు, యోగులను నీ పూజకు తగిన మంగళకర వస్తువులను హస్తములను దండించి నీ సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నారు. ఓ వెంకటేశ్వర, నీకు సుప్రభాతం అవుగాక. మనందరం కూడా ఈ యొక్క చాలా మంది ప్రతినిత్యము ఈ యొక్క సుప్రభాత సేవనం చేస్తున్నారు అనమాట. అలా ఎందుకు చెబుతున్నా అంటే, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే అది వాళ్ళని చూసి మనం కొంచెం ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. ఆచరిత శ్రేష్ఠులైనటువంటి యోగులు మునులు అందరూ కూడా లేచి వాళ్ళందరూ స్వామివారి ఆలయం వైపు వెళ్తున్నారమ్మా, నామస్మరణం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారమ్మా, నువ్వు ఇంకా పడుకొని ఉన్నావా? ఇది మనకు ఒక హెచ్చరిక అనమాట. మనం ఇంకా ఎంత అజ్ఞానంలో ఉన్నామో, ఎంత మనం భగవన్ముఖులం అవ్వాలి, భగవంతుని వైపు మన దృష్టి మరల్చాలి అనే విషయాన్ని మనకి ఈ పాశ్రం ద్వారా అమ్మవారు గుర్తు చేస్తుంది. తర్వాత చెప్తోంది, మెళ్ళ ఎళుందు అంటే నెమ్మదిగాలే, మళ్ళా స్వామివారికి ఇబ్బంది కలగకూడదు, నీ యొక్క నువ్వు హడావుడిగా లేవడం వల్ల నిద్రాభంగం కాకూడదు అని చెప్తాడు. మనం లేచేటప్పుడు కూడా స్వామిని దృష్టిలో పెట్టుకుని లేవాలి. హరి అన్న పేరరవం ఉళ్ళం పుగుందు కురిండ్రు. ఎప్పుడైతే ఆ హరినామాన్ని తలుస్తామో, ఎలుగెత్తి పాడతామో, అది మనలో ప్రవేశించి చల్లబరుస్తుంది, శాంతిని కలిగిస్తుంది అనమాట. మెళ్ళ ఎళందు హరి అన్న పేరు అరవం, ఎలుగెత్తి చాడదాం, పెద్దగా పాడదాం, నామ సంకీర్తనం చేద్దాము, విస్తృతంగా చేద్దాము. ఉళ్ళం పుగుందు, ఎప్పుడైతే నామ సంకీర్తనం విస్తృతంగా విశాలంగా అందరికీ అందేట రీతిగా మనం చేస్తామో అప్పుడు మనం కుళ్ళిండ్రు, అది మనల్ని శాంతి పరుస్తుంది. ఎప్పుడండి శాంతి? ఎప్పుడైతే భౌతిక భౌతికమైనటువంటి భయాలన్నిటి కూడా హరించబడుతుందో ఆ యొక్క విషయం, అప్పుడు మాత్రమే ఎవరికైనా కూడా శాంతి లభిస్తుంది. అది ఎప్పుడు లభిస్తుంది? ఎప్పుడైతే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి నామాన్ని ఎప్పుడైతే జపిస్తామో అప్పుడు లభిస్తుంది అనమాట. ఇదే విషయాన్ని మనకి హనుమాచార్యుల వారు తమ కీర్తన ద్వారా మనకి చెప్పాడు. హరినామమే కడు ఆనందకరము, మరుగవో మనసు. అంటే మరగాలన్నమాట. ఇంకా మరగాలంటే మనం ఏంటంటే ఆ నామంలో మనం మరగాల, ఆ యొక్క నామాన్ని మనము వ్యసనంగా చేసుకోవాలన్నమాట. హరినామ సంకీర్తన అనేది ఒక వ్యసనం కావాలి అనేటువంటి విషయాన్ని హనుమాచార్యులతో. నలినాక్షుని శ్రీనామము కలిదోషహరము కైవల్యము. ఆ యొక్క నలినాక్షుని అంటే ఆయన యొక్క నామం ఏదైతుందో అది కలిదోషహరం. ఈ కలికాలంలో ఉండే దోషాలంటే కూడా హరిస్తుంది. ఫలసారము బహుబంధమోచనము అంటే అన్ని బంధాలని కూడా మన నుంచి తొలగిస్తుంది. తలచవో మనస, తలుచమ్మా మనసా ఓ మనసా, ఎప్పుడు కూడా అదే తలువు. అది చెప్తూ హనుమాచార్యులు ఇంకొకటి చెప్తారు, చాలదా హరినామ సౌఖ్యామృతము తమకు, చాలదా హితమైన చవులెల్ల నొసగా. అంటే హరినామ కీర్తనమైనటువంటి అది ఒక్కటి చాలదా హరినామ అనేటువంటి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ అనేటువంటి రామ రామ హరే హరే అనేటువంటి ఈ యొక్క నామం యొక్క ద్వారా వచ్చే సుఖము అమృతము అది చాలదా మనకి. ఇది ఒకటి హరినామం ఇంతైన జాలదా, చెదరకి జన్మముల చెరలు విడిపించ. ఈ నామం ఒక్కటి చాలు. ఎందుకంటే జన్మాల యొక్క చెరలు ఏవైతే ఉన్నా, జన్మ నిర్మాణ చక్రం ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి విడిపెట్టడానికి హరినామం ఒక్కటి చాలు. మదినొకటే హరినామ మంత్రమది చాలదా, 10,000 నరక కోపములు వెడలించ. 10,000 నరక కోపాలను కూడా మనము తద్వారా మనము బయటపడవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు హనుమాచార్యుల వారు తమ కీర్తన ద్వారా ప్రచారం చేశామట. ఒకసారి మనం చూసుకుందాం. పుళ్ళం సిలంబనకాళ్ పుల్లరియన్ కోయల్ వెళ్ళై విడిసంఖ్యన్ పేరు అరవం కెట్టెలేవే. మా పక్షులన్నీ లేచి వెళ్తున్నాయి. ఏ విధంగా అయితే పక్షులు మన ఆత్మ పక్షిని పరమాత్మ పక్షి వైపు తిప్పాలో ఆ విధంగా పక్షులన్నీ బయలుదేరి వెళ్తున్నాయమ్మా. అటువైపు మీకు ఆ యొక్క స్వామివారి ప్రణవనాదం శంఖనాదం మీకు వినిపించలేదా? వెళ్ళై విడి శంఖిన్ పేరు అరవం కెట్టిలే వినపడలేదా? వెళ్ళా ఎళందిరాయి పేములై నంజుండు. నా లేమ్మా, ఓ గోపిక నువ్వు నిద్రలే, ఇప్పటికైనా నిద్రలే.
ఎందుకంటే ఆ యొక్క పూతనని ప్రకృతి యొక్క విషాన్ని అహంకార మమకారాల ద్వారా మనం ఏదైతే పొంది ఉన్నామో దాని నుంచి వచ్చిన విషాన్ని సేవిస్తున్నటువంటి దాన్ని పీల్చేసినటువంటి కృష్ణుని సేవించుకునే అవకాశం వచ్చింది. మన కళ్ళ శకటం, మన శరీరమైనటువంటి కపట శకటం ఏదైతుందో అది ఆ శ్రీకృష్ణ శరణాగతి చేయటం వల్ల, ఆయన పాదం తగలటం వల్ల దానికి విముక్తి కలుగుతుంది. పిళ్ళా ఎళుందిరాయి పేములైనంచుండు కళ్ళ శకటం కలక్క కళయక్కాడొచ్చి వెళ్ళత్తరవిల్ తుయిల్ అమర్న విత్తినే తెల్లటి పాలసంతంలో శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం శ్రేషం ఏదైతే ఆ విధమైన భగవానుడు చేయించున్నాడో ఉళ్ళత్తుకొండు మునివర్గులం యోగిగళం. ఈ యోగులు మునులందరూ కూడా యోగి హృజ్యానగమ్యం, వారి యొక్క గమ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ స్థితికి మనం చేసినాం, మనం వాళ్ళ మార్గంలో ప్రయాణిద్దాం అనే విషయాన్ని గుర్తేస్తున్నాడు. మెళ్ళు ఇళందు హరి అన్న పేరరవం, హరి అన్న పేరు పెద్దగా పలుకమ్మ, నామ సంకీర్తన విస్తృతంగా చెయ్యి, మెళ్ళ ఎళుందు నెమ్మదిగాలే కానీ హరి అన్న నామాన్ని మాత్రం వదలమాక, పేరరవం పెద్దగా పలుకు, ఉళ్ళం పొగుందు కుళిండ్రు ఏలోరు ఎంబావ. ఎప్పుడైతే హరినామ సంకీర్తన చేస్తామో అది మనకు విశేషంగా మన శరీరంలోకి ప్రవేశించి మనల్ని నిద్రలేపుతుంది, మేల్కొలుపుతుంది. అజ్ఞానమైనటువంటి తామసిక నిద్ర నుంచి మేల్కొలిపి జ్ఞానమైనటువంటి భగవద్భక్తిని మనకు ప్రసాదిస్తుంది అనే విషయాన్ని అమ్మవారు ఇక్కడ మనకి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఉళ్ళుం సిలంబిన కాళ్ పొళ్ళరియన్ కోయల్ வெள்ளை விடிசெங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளா எழுந்திராய் கைமுலை நஞ்சுண்டு கள்ளசகடம் கலக்கு கிளையக்காலோச்சி வெள்ளத்து அரவில் துயிலமர்ன வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரி என்ன பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளின்று ஏலோர் எம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఇవాళ ఎందుకు నోటీస్ రాలేదు, వచ్చిందో నేను గమనించలేదు.